सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वल जाण तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब दे विच काफ़ी गर्मी रही, 41 डिग्री तक तापमान पहुँच गया। मौसम विभाग के वलों ये गल कही गई है कि हाले 2 दिन पंजाब दे विच इसे तरीके दे नाल गर्मी ने जोर फड़ना, यानी कि तापमान है जिहड़ा वो 42-43 डिग्री तक पहुँच सकता। पर 6 तो लैके 8 तरीक तक पंजाब दे विच किणमण की पूरी संभावना। 7 तरीक नूं हो सकदा पंजाब दे विच कई थावां दे उत्ते भरवां मींह भी पवे। हुण ये भविष्यवाणी किन्नी कि सही साबित हुंदी है तां वक्त बयान करूगा, पर लंघे कल पंजाब दे विच चोखी गर्मी सी। हुण जे पहली वड्डी खबर दे बारे जाने आ तां ओह बीजेपी नूं लगी हुई भुआंटणी दे नाल जुड़ी हुई है। बीजेपी दे वल्लों जिस तरीके दे नाल 300 के करीब अपने संसद मैंबर पश्चिमी बंगाल दे विच ममता बनर्जी नूं हराउण वास्ते भेजे गए, जिस तरीके दे नाल प्रधानमंत्री ने 20 तो वध खुद रैलियां कीतीआं, जिवें अमित शाह ने दर्जनां की गिणती च रैलियां कीतीआं, जिवें वख-वख सूबे जिन्हां दे विच बीजेपी की सरकार है उत्थों दीआं कैबिनटां तो लैके मुख मंत्री तो लैके सबनां दे वल्लों प्रचार किया गया। जिवें कई एजेंसियां ने पूरा जोर लाया, जिवें कि लखां की गिणती दे विच समर्थकां ने जोर लाया। जिस तरीके दे नाल करोड़ां रुपया लगा, उस दे बावजूद जिस तरीके दे नाल पश्चिमी बंगाल दे विच ममता बनर्जी की सरकार फिर बन रही है, जिथे कि 5 मई नूं तीजी वार सਹੁੰ चुकी जा रही है ममता बनर्जी के वलों, उहदे बाबत दुनिया भर के मीडिया दे विच खासी चर्चा हो रही है। हुण तां इस वक्त भारत दे विच ममता बनर्जी बहुत वड्डे कद की नेता बन के उभरी है। हालांकि कद उन्हां दा पहलां भी बरकरार सी, पर जिस तरीके दे झखड़ दे विच उन्हां ने ये जित हासिल की है, जिवें 200 तो वध सीटां हासिल कीतीआं, जिस तरीके दे नाल ਜ਼ਖਮੀ होने के बावजूद लत्त के उत्ते सੱਟ वजन के बावजूद उन्होंने वलों निठ के प्रचार किया गया, तो जिस तरीके दे नाल बीजेपी के धुरंधर हराए आ, उहदे तो बाद हुण सारा मीडिया उन्हां दी चर्चा करदिआं थकदा नहीं। हालांकि गोदी मीडिया के वलों इस मसले के उत्ते हाले भी ये गल कही जा रही है कि बीजेपी ने कमाल की कामयाबी हासिल की है, 2 सीटों से लेकर वो 77 सीटों पर पहुंच गए। पर जिहड़ी बीजेपी पहलां ये गल कहनी सी, सारे ही बीजेपी के नेता ये गल कहने सी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, बाकी सारे नेता, कि 200 सीट साडी वट दे उत्ते पई है। प्रधानमंत्री साहब तो यह भी गल कहने सी, पहले 4 पड़ावां दे विच ही असीं फतेह कर ली जित, बाकी दे जिहड़े 4 पड़ाव तां बोनसी है। तो इस करके हुण जिस तरीके की जित हासिल हुई है तृणमूल कांग्रेस नूं, ते जिस तरीके की सੱਟ वजी है बीजेपी नूं, उहदे तो बाद किसानां तो लैके ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ इस वक्त धर्म निरपक्षता ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। टिकरी बार्डर के उत्ते 2 घंटे के लिए किसानों वालों रैली की गई, ट्रैक्टर रैली की गई है। खुशी के लोगों ने पंजाब दे विच भंगड़े पाए आ। मैं कदे कदे ये सोचदा भी हो सकता तृणमूल कांग्रेस के जितन के करके पश्चिमी बंगाल के लोग उन्ने खुश ना होए होण जिन्ने कि पंजाब दे विच होए आ। पंजाब दे विच लोगों ने शर्तां लाइयां होईयां सी, पंजाब दे विच लोगों ने एक दूजे के लड्डूआं दे नाल मूँह मिठे करवाए आ, पंजाब दे विच भंगड़ा पाया गया। बहुत सारियां फोटोआं कदे भवानीगढ़ तो, कदे मुक्तसर साहब तो, कदे बरनाले तो, कदे पटियाले तो इहो जिहियां आ रहीआं जिथे लोगों के वलों खुशी मनाई जा रही है। ये इन्नी खुशी क्यों मनाई जा रही है? हुण सवाल ये पैदा हुंदा, किसान भाईचारा इस वक्त बड़ी मुश्किल दे विचों गुजर रहा। किसानां दी बात 5.5 महीने होने वाले आ बार्डरां दे उत्ते बैठिया किसी ने पुछी नहीं। किसानां दी मौत दे उत्ते, किसानां दे शहीद होने दे उत्ते भी केंद्र की सरकार नूं कोई दुख नहीं। उन्होंने इस गल का फिक्र तो है भी असी फलाने सूबे के विच भी अपनी धाक जमा लीए, पर इस गल का फिक्र नहीं कि जिहड़े दिल्ली तो 35 किलोमीटर दूर बैठे किसान आ, इन्हां दी भी असी बांह फड़ लईए, इन्हां दी भी असी बात सुन लईए। जेकर किसान इस वक्त महसूस करते जिवें जेकर बीजेपी पश्चिमी बंगाल दे विच जित जाती तो पक्की गल है किसानां दी जो धारणा बनी हुई है, बीजेपी के आगुआं ने गल कहनी सी कि मुट्ठी भर किसान हैं, वड्डी गिणती दे विच किसान साडे हक दे विच है, इस करके किसानां कसूरां नूं कौन पुछदा। हाले भी वो ये गल कहंदे आ, पर हुण जिस तरीके दे नाल किसानां नूं भी इस गल का एहसास होया कि साडे प्रचार दे करके बीजेपी हारी है, इस तो बाद हुण यूपी की वारी है। ये तो चलो कोई 5 सूबे दे विच बीजेपी नूं भुआंटणी की गल, हालांकि 2 सूबे दे विच जित मिली है तो 3 दे विच बीजेपी दे पिड़ पल्ले कुछ नहीं रहा। पर जिहड़ियां पंचायती चोणां होईयां उत्तर प्रदेश दे विच बीजेपी दे पिड़ पल्ले उत्थे भी बहुता कुछ नहीं पै रहा। हालांकि आम तौर दे उत्ते धारणा बनी हुई है कि जिहड़ियां पंचायती चोणां हुंदियां ये सत्ताधारी धिर दी झोली दे विच पै जांदियां, पर योगी आदित्यनाथ की यूपी दे विच सरकार है। ये वो सूबा जिन्हें 2014 दे विच ते 2019 दे विच NDA की सरकार बनाउण दे विच सब तो वड्डा योगदान पाया, क्योंकि इत्थों दीआं लोक सभा दीआं 80 सीटां। पर इस दे बावजूद जिस तरीके नाल सरकार होण दे बावजूद पंचायती चोणां दे विच भी बीजेपी नूं धोबी पटका लगा।
ਜਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੇਰਲਾ ਵਾਇਨਾਡ ਖੇਤਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਰਾਜ਼ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਰੀਟ ਫਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 8 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲਮਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਹ ਤੇ ਰਹਾਂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੀਦੀ ਉਹ ਦੀਦੀ, ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਗਈ, ਦੀਦੀ ਉਹ ਦੀਦੀ, 2 ਮਈ ਦੀਦੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਫੇਰ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇੜਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਠਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਵਿਸਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਲਮਿਲਾਏ ਆ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾ ਫੈਲਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਗ ਕਦੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਧਰ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। इधर प्रधानमंत्री साहब लोगों को कह रहे थे कि 2 गज की दूरी बनाकर रखने का, तो उधरले पासे लोगों को कह रहे थे कि इतना बड़ा इकट्ठ देखकर तो मेरा मन प्रसन्न हो गया, अब तो हमारी जीत पक्की हो गई। इधर योगी आदित्यनाथ आप भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, उत्थे रैलियों च जा जाके उन्होंने फिर भी ये गल बार बार कही कि रैलियों में लोगों की संख्या देखकर इस तरह लगता है कि इस बार तो 200 के पार। सो इदा उन्होंने वालों अपने आप नूं पेश किया गया, इदा उन्होंने वालों इकट्ठ की पेशकारी की गई भी दुख होया भी भारत दे विच नियम कानून लागू करवाउण दी गल करन वाले लोग आ जिहड़े सब तो पहलां उन्हां दे उत्ते कार्रवाई होनी चाहिए है ते चोण कमिशन हथ ठोका बन के विचरिया बिना किसी गल दे। पर जदों चोण कमिशन नूं इन्ने वड्डे पद्धर दे उत्ते झाड़ा पईयां मद्रास हाई कोर्ट दे वल्लों तां उन्हां दे वल्लों जाके एक पटीशन सुप्रीम कोर्ट दे विच दाखल की गई कि ये तां बहुत गंभीर दोष आ, साडे उत्ते बड़े ये सख्त शब्द वरते गए साडे खिलाफ, इस करके सुप्रीम कोर्ट नूं ये बेनती की गई भी इन्हां शब्दां नूं साडे नालों लाओ। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगों 2 टुक उत्तर दे दिता कि हुण लाउण वाली जां लाउण वाली किहड़ी गल है। इहदे विच सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों ये गल कही गई है कि जेकर तुसीं कहने भी मीडिया साडी बदनामी कर रहा, असीं मीडिया नूं रोक नहीं सकदे। जो कुछ मीडिया ने देखा, जो परखिया, जिवें प्रचारिया, वो हो सकता अपनी थां ते वाजिब भी होवे। सो चोण कमिशन नूं झाड़ सुप्रीम कोर्ट दे विच भी पै गई है, उहदीआं उम्मीदां नूं बूर नहीं लग्या भी जिहड़ा दाग लगा इहनूं धो दित्ता जावे, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट दे इस फैसले दे उत्ते, इस टिप्पणी दे उत्ते उन्हां ने सुप्रीम कोर्ट दा दरवाज़ा खड़काया सी। पहलां इस रिपोर्ट दा वेरवा ते फिर करांगे टिप्पणी। चोण रैलियां दे विच मद्रास हाई कोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणी नूं लैके चोण कमिशन सुप्रीम कोर्ट गया। इस मामले दे उत्ते लंघे कल सुनवाई दौरान चोण कमिशन ने कहा कि जदों रैलियां हो रही सन तां स्थिति इन्नी खराब नहीं सी, इस करके असी हाई कोर्ट की टिप्पणी के उत्ते इतराज़ प्रगटाउने आ। कोर्ट के ऑब्जरवेशन तो बाद इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के उत्ते लगातार इस गल की चर्चा हुई कि असी यानी कि चोण कमिशन कातल है, हत्यारा है। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने 26 अप्रैल को सुनवाई दौरान चोण कमिशन को बेहद झाड़ पाई सी। हाई कोर्ट ने यह गल कही सी कि चोण रैलियां दे विच कोविड प्रोटोकॉल तोड़े गए ने, दूजी लहर दे लई चोण कमिशन जिम्मेवार है। चोण कमिशन के अधिकारियों के खिलाफ तां हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कमिशन ने मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी के उत्ते सुप्रीम कोर्ट दे विच कहा जवाब देण दे लई मौका दिते बिना साडी निंदा कर दी गई। इत्थों तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जिम्मेवार अधिकारियों नूं सफाई देण दा मौका भी नहीं मिलिया।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ NOC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾਲ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਵੀ ਆਖਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜੱਜ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ EVM ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ EVM ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਹੋ ਜੂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ EVM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 8-8 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਿੰਨੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਕਰਵਾ ਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 7000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ, ਲਗਭਗ 140 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਭੁੱਖਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੰਡਾਉਣਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਘਾਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।